नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु आमे सुनिबा गल्प मुखाग्नि लेखिछंती श्रीमती लक्ष्मी चांद। झरका से पाखर पृथ्वीटा देखा जाउथिला झापसा संकुचित उद्विग्न। बोऊ आमे तांको क्षमा करिदेबा। बोहू ए प्रश्नर की उत्तर चाहूँछि, जदिओ ता निज प्रश्न प्रति तार सेमती किछि आंतरिकता नथिला। ता पाखकु खबर आसीथिला, पचारिदेला। पचारिबा कथा बोली पचारिदेला, जेहेतु से प्रत्येक कथारे स्वर्णप्रभांक मतामत निए सेइथिपई पचारिला। तू जा मा, तोर तेणे ऑफिस बेल गड़ी जाउछि, मु चिंता करिबि, देखिकी जीवु। स्वर्णप्रभा शाढ़ीटीकु ठीक भांगरे चौती हैंगर रखिले। बोहूर स्कूटी साउंड और शुभुनी। से भगवान को मुंडिया मारिले। आज को 25 वर्ष हला बोहू चाकरी को गला बेले एई देखिकी जीवु शब्दटी आपे आपे तांका पाटिरु बाहरी पड़े। कौन पाई कुहंती ए शब्द? बोहूर सुरक्षा पाई कि निजर सुरक्षा पाई कि दुहिंकर सुरक्षा पाई? बोहू छड़ा तांकर आउ किए अछि? साहारा बोली जिए थिला सीए तो चली जाइथिला 25 वर्ष आगरू बेसहारा करी को दूर विदेश को। आज भी से कथा मने पड़िले देह थरी उठे स्वर्णप्रभांकर। से उठी कबाट बंद कले। झरका बंद करू करू आंगुठीटा चापी होईगला। 2 बुंदा रक्त पड़ीगला। से आंगुठीटा को आउंसिबाकू लागिले। बोहू थिले केते प्रकार औषध लगाई सारंताणी। आंगुठी आउंसु आउंसु घर सारा आखि बुलेइले। अछि कि कोठी गोटे फटो अन्वेषर? एबे केमती देखा जाउथिबो से? अन्वेषर बाहाघर आगरू स्वर्णप्रभा रुचि को देखि नथिले, देखिबा आवश्यक नथिला। अन्वेषर राजिरे से खुशी उछुली उठिथिले। संसार सेमाने गढ़िबे, सेमाने परस्पर को देखिबा चिन्हिबा आवश्यक। तांकर सेथिरे कोन काम? बाहाघर परे अन्वेष केडे खुशी जना पड़ुथिला। रुचि को नहीं गोवा जाइथिला हनीमून पाई। गोवा कहीं जेते बेले ऑफिस कामरे बाहर को जाए रुचि को नहीं की जाए। स्वर्णप्रभांक अनुमति को भी आदाय करिने सुंदर भावे। बुझिलु बोऊ, सेठी 2 दिन खंडे मिलिबो जे बुलिबा पाई तो पाई कोन किणाकिणी करी आनंती। तू तो जानिछु मते किछि आसेनी। रुचि जदि जानता। स्वर्णप्रभा बुझी जानती। हसी हसी कहती, किरे मु कौन तोते नाई कली रुचि को नबा पाई? दुहें उड़ी बुलुथिले प्रजापति परी। स्वर्णप्रभा से खुशी को उपभोग करुथिले मन भरी। हठात तार कौन हैला? टंका पैसार मोह किए भरीदेला ता आखिरे। सबु बेले खाली स्वप्न देखिला टंका टंका। टंका पाई जेमिति पागल होइजिबो। रुचि ताकू बुझौथिला, एते पैसा हमर कौन हबो? आमे तो बेस चली जाउछे। ता छड़ा तुमर जदि पैसा दरकार मु चाकरी करि परिबी। बो तो घरे अछंती। रागी जाउथिला अन्वेष। की पाठ तुमे पढ़िच जे केते बड़ चाकरी तुमको मिलिबो? तुम जिबा आसीबारे आग सेतिकी खर्च होइजिबो। मो बापा मांकर शक्ति नथिला। मोते गोटे स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करबा को देई परिलेनी। मोर कोन शक्ति थाई कि भी मो पिला छुआ को सेथिरु वंचित करिबी? एई कुकुडा बसारे सारा जीवन कटेइबी? मोर बहुत बड़ घर, दामिका गाड़ी सब दरकार। आउ सेइथिपई बहुत पैसा दरकार। मु अमेरिका चली जीवी। मोर सबु स्वप्न पूरण करिबी। सेठी पैसा उडुछि, मु कोटिपति हेई फेरिबी। अन्वेष पाखरे आउ मणिषपणिया नथिला। स्वर्णप्रभा बुझी पारिले। मूलरु जिद्दिया, बाहारिछि माने निश्चय जीव। बापा तार जणे आदर्श शिक्षक रूपे खंडमंडल रे जणा थिले। केबे अन्यठी हाथ पतौ नथिले, बरं दरकार हेले अन्य मानकु साहाय्य करुथिले। तांकरी पुओ अन्वेष आजी पैसा पाई पागल। छोट हेले भी घरटिए तो अछि। एइठी कटिछि तार पिलादिन। एबे ए घर गंधौछि, कुकुडा बसा परी लागुछि। ताकू अणनिश्वासी लागुछि। तार बड़ घर, दामिका गाड़ी दरकार। सेथिपई अमेरिका जीव पैसा गोटेई। चाकरी रे जदि पैसा आंटुनी बिजनेस करू। समस्ते पैसा पाई अमेरिका चली जाउछंती।
ଯିବୁ ଯଦି ରୁଚିକୁ ନେଇକି ଯା। ଏତିକି କହିଥିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସେଟେଲ ହୁଏ, ତାପରେ ରୁଚି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। କହି ଦିନେ ଅଚାନକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା, ନା ରୁଚି, ନା ତା ପେଟର ପିଲା। କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲା। ସେ ଆଉ ଫେରିଲାନି, ଚିଠି ଦେଲାନି, କି ତାଙ୍କର ଖବର ମଧ୍ୟ ନେଲାନି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ରୁଚି ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଡିଭୋର୍ସ ପେପର। ରୁଚି ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟଠି ବାହା ହୋଇପାରେ। 3 ମାସ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ିନି। ଏତେ ବଦଳିଗଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁଟେଇ ଦେଲା ସବୁ ମାୟା ମମତା। ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଥିଲା ସେଟେଲ ହେଲେ ରୁଚିକୁ ନେବ ବୋଲି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ସମ୍ଭବ? କ'ଣ ଅଛି ଆମେରିକାରେ? କୋଉ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଯେ ଭୁଲିଗଲା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ରୁଚିକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ରୁଚିର 9 ମାସ ଚାଲିଥାଏ, ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥା। ଏଇନାକି ଆଉ ଟିକକୁ ତହିଁରେ ଏ ଖବର। ତା ଗର୍ଭ ବେଦନାଠୁ ଏ ବେଦନା ବଳିଗଲା। ବିଚାରୀ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅନବରତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଦ୍ୟା, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ରୁଚି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଦୁହିଁଙ୍କ ନୟନ ପିତୁଳା ଥିଲା ସେ। ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ଦେଖିଲେ ଦୁହେଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଥିଲା ରୁଚି। ଆଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ଆଦ୍ୟାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୱେଷକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଆଦ୍ୟାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରି ନଥାଏ। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ତା ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଶାଶୁବୋହୂ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ତ ହେବ। ବହୁତ ନେହୁରା ହେଲା ପରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଗକୁ। ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗଛପତ୍ର ଆଡ଼େଇ ନାତୁଣୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାତୁଣୀ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ରୁଚି କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ କାନ୍ଧ ଦେଖାଇବ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ? ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେବ ନିଜର ହୋଇ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇଲେ ସେ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ରୁଚିକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଚାଲ ମା, ଆମର କିଏ ଅଛି ଏବେଳେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ? ରୁଚିକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିଲେ ତା ପାଖେ ପାଖେ। ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ତାକୁ ଖୁଆଇଥିଲେ, ନିଜ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୱେଷ ଖବର ପଠେଇଲା ସେ ଜେନି ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ତା ବାପାର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେମିତି କିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ନ କରନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିନଥିଲେ। ରୁଚିକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆଗ ପରି ରୁଚିର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଚିକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ରୁଚିର ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଲବିଲ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଚି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଘର ସମ୍ଭାଳିଲା, ଅଫିସ ଗଲା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା, ପାଉଡର ଲଗେଇଲା, ତାଙ୍କ ସହ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିଲା। ଆହୁରି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୱେଷର ଯେତକ ଯାକ ଫଟୋ ଦିନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସୁନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲାନି, ହାତରେ କାଚ ପିନ୍ଧିଲାନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା କିଛି କହିନଥିଲେ। କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ? କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବ? ସତେ କି ସେ ଚୁପ୍ ରହି ପରୋକ୍ଷରେ ତାକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ରୁଚି ଅଫିସରୁ ଫେରି ଭ୍ୟାନିଟି ଫୋପାଡ଼ି ସୋଫାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକେ, ବୋଉ ପାଣି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ ହାତରେ ନିଏନି, ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାଣି ପିଇ ସାରି ମୁହଁ ତାଙ୍କ କାନିରେ ପୋଛେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଛାତିରେ ଆଉଜେଇ ନିଅନ୍ତି, ମଥାରେ ଚୁମା ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ରୁଚିର ବାପାକୁ ଖବର ଦେଲେ, ସମୁଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି।
ଅନ୍ୱେଷର ଫେରିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। କେତେ ବା ବୟସ ତାର, କାହା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ତାର ବଳି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରୁଚିକୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରି ବିଦା କଲେ ସେ। ରୁଚି ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ଏରୁନି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା ଆଗରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବିଦା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଉ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସେ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଏ କଥା ରୁଚି ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ତା ବାପା ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଯେତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା। ତାପରେ କେବେ ରୁଚି ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇନି କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନି। ଯେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଘରେ ଥାଏ, ଘର ଉଠଉଥାଏ ପକଉଥାଏ। କ'ଣଟେ ତିଆରି କରି ଆଣି ଚଟକିନା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେବ। ବୋଉ ବୋଉ ହେଇ ଘର କମ୍ପଉଥିବ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ ତ କେବେ ତେଲ ଧରି ବସିଯାଏ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ। ଶାଢ଼ୀ ସଫା କରି ମଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଇରନ୍ କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନର ପୁରୁଣା ଫୁଲ ହଳକ କାଢ଼ି ନୂଆ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ବେକର ଚେନ୍ଟିକୁ ଘଷି ମାଜି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦିଏ। ଛୁଟି ଦିନ ୱାକିଂ ପାଇଁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ସପିଂ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାଏ। ଦିନବେଳା ବୋର୍ ହେବେ ବୋଲି ଭଲ ଭଲ ବହି ଆଣିଦିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଟିକିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦିନ ରାତି ସେବା କରେ, ଛୁଟି ନିଏ। ଔଷଧ ଆଣି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଏ। ରୋଜ ନୂଆ ନୂଆ ରାନ୍ଧଣା ରାନ୍ଧେ। ରାନ୍ଧି ସାରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚଖାଏ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନାଚି ଉଠେ। ଏମିତି ବିତୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ। କଟିଗଲା 25 ବର୍ଷ। ପୁଅ ଥିଲେ ଅଧିକା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ଅନ୍ୱେଷ। କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ? ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ହରେଇଲା ପରେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି ବାକି ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ। ଖବର ପଠେଇଛି ବୋଉ ଓ ରୁଚି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ। ଝରକାରେ ପଡ଼ିଥିବା 2 ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଶୁଖି ଆସୁଥିଲା। ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଫିକା ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଅସ୍ଥିର ଭାବେ ଘର ସାରା ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। କ'ଣ କରିବେ ସେ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ରୁଚି କେବେ ବି ଅନ୍ୱେଷକୁ ଆପଣେଇବନି। ଏ କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫେରିଆସିଛି ପୁଅ। ବୋଉ କୋଳରେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ। ନିଜ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଉ ମଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ। ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ। ଛୁଆ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ବାପା ମା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପଟେ ରୁଚିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରିଲେ। ଏପଟେ ରୁଚି, ସେପଟେ ଅନ୍ୱେଷ। କାହା ହାତ ଧରିବେ, କାହା ହାତ ଛାଡ଼ିବେ? ଆଲମିରା ତଳୁ ଅନ୍ୱେଷଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ରୁଚି ସବୁ ଫଟୋ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏ ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଲମିରା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଧୀରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। କାନିରେ ଧୂଳି ପୋଛିଦେଲେ। ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ? 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ରୁଚି। ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହିଁବ। କି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ? ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ସେ ବୁଝିକି ବୁଝୁନଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ସେ ବୁଝିକି ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ରୁଚି ପହଞ୍ଚି ବୋଉ ପାଣି ବୋଲି କହି ସୋଫାରେ ଆଉଜି ଗଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ରୁଚି ଆଖିରେ ସକାଳର ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ? ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଛି ମୁଁ ପୁଅ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁ ପରା ମୋର ପୁଅ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ। ସେ ହେଉଛି ତୁ। ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବୁ। ଏ ଅଧିକାର ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବୁ। ପେଟ ଚିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେହି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଏନି ସେ ନିଜର ଅଧିକାର ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଦେଖୁଥିଲେ ଝରକାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ 2 ବୁନ୍ଦା ଶୁଖି ପୁରା ଫିକା ଦିଶିଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ
ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ସକଳ ସୁଖ ତେଜି ପାରିଛି। ସ୍ନେହ ବଳିଗଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଗଲେ ସ୍ନେହ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ସେ ଅନ୍ୱେଷର ଫଟୋଟିକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଝରକା ବାହାରକୁ। ରୁଚି ତାଙ୍କ ବେକରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ସତେକି ମା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଛି ଅନେକ ଦିନୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏ ଅବେଳରେ କେହି ନ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ। ଝରକା ସେ ପାଖର ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଶାନ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଗଳ୍ପ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।